إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. محترم سامعین کرام، حاضرین جلسہ، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس پر رونق بزم میں میں جس عنوان پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلمہ توحید اور اس کے تقاضے۔ سامعین حضرات، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی نجات اور کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی کامیابی اور فلاح اور ان کی نجات کو کلمہ توحید پر منحصر کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس نے طاغوت کے ساتھ انکار کیا، طاغوت کو کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو گویا اس نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ مضبوط کڑا کیا ہے جس کو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے؟ جب وہ طاغوت کو انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہی کلمہ توحید ہے۔ تو اس کے اندر ضروری ہے کہ طاغوت یعنی غیر اللہ کا انکار کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں، خواہ ان کی کوئی بھی شکل ہو، ان کی پرستش اور اطاعت سے انکار کیا جائے اور صرف اللہ کی پرستش کا اقرار کیا جائے۔ یہ جب انسان کے اندر پایا جائے گا تو گویا کلمہ توحید جو کہ مضبوط کڑا ہے،
اس کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے اندر تمام معبودوں کا انکار ہے، ان کی پرستی سے انکار ہے، اور صرف ایک الہ واحد جو کہ حقیقی معبود ہے، برحق معبود ہے، اس کی بندگی کا اقرار ہے۔ اسی کی گواہی اور اقرار کے بعد ایک انسان مومن بنتا ہے، اور اس کے اندر اگر کمی پائی گئی، گواہی دینے اور اقرار کرنے کے بعد بھی اگر اس کے اندر کمی پائی گئی، تو اس کے ایمان میں کمی پائی جائے گی۔ چنانچہ اس کلمے کو اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پوری کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، جس کا مفہوم اور جس کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت راہ راست پر آ جائے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ لے، تاکہ اسی کے مطابق اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ورنہ اس کے معنی اور مفہوم میں لوگوں کے یہاں الگ الگ مفہوم پائے جاتے ہیں، الگ الگ لوگوں نے اس کے معنی بتلائے ہیں، اس کی الگ الگ تعبیریں کی ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کا صحیح مفہوم ہے، وہ الہ سے مراد معبود ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ ورنہ فلاسفہ اور مناطقہ نے اس کا معنی مدبر اور وجود سے کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں ہے۔ صوفیوں نے موجود سے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اسی کا وجود ہے، صرف اللہ ہی کا وجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کا بھی وجود ہے اور غیر اللہ کا بھی وجود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ ہی کا وجود ہے، اور یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے، یہ اتحاد اور حلول کا عقیدہ ہے، جو مشرکانہ اور عقل پرستانہ عقیدہ ہے، فلسفیانہ عقیدہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا اپنا ایک الگ وجود ہے، اس کی الگ ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا الگ وجود اور اپنا الگ ذات رکھتی ہیں۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتحاد ہے، دونوں کے اندر نہ کوئی مشابہت ہے، دونوں الگ الگ ذات۔ اللہ کی ذات الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس کی ذات بہت عظیم ہے، اور مخلوق کی ذات الگ ہے، اس کے اندر اگر کمزوری ہے، اس کے اندر عیب ہے، تو اللہ کی ذات بے عیب ہے، با کمال ہے، لامحدود ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طرح صوفیوں نے کہا کہ لا خالق کا مراد ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے۔ حالانکہ توحید ربوبیت کا یہ حصہ ہے، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں، معاصر دور کے اندر بعض سیاسی تنظیمیں دین کے نام پر جو بنی ہیں، جیسے کہ اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی وغیرہ، ان لوگوں نے کہا لا حاکم الا اللہ، یہاں الہ سے مراد حاکم ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔
जबकि ये भी माना किसी तौर भी सही नहीं है, क्योंकि हाकिम का माना ये रुबूबियत में आता है। अल्लाह ताला जिस तरह से पूरी कायनात का रब है, परवरदिगार है, वही मुदब्बिर है, वही खालिक है, वही राजिक है, वही हाकिम भी है, वही हाकिम मुतलक है। तो इसका ताल्लुक रुबूबियत में आता है, ये रुबूबियत का एक जुज है। अल्लाह ताला हाकिम मुतलक है, ये रुबूबियत का एक जुज है। अलग से इसको तौहीद उलूहियत में शामिल करना, बल्कि उसी को हकीकत बना देना और कलमे तौहीद को हाकिमियत के माने में ले आना, ये इंतहा दर्जे की अहमकाना हरकत है। 1400 सदी के अंदर किसी ने यह तफसीर नहीं की है कि यहाँ इलाह से मुराद हाकिम है। लेकिन अगर आप सैयद कुतुब मौदूदी और दूसरे जो जदीद दौर के मुफक्किरीन बनते हैं अपने आप को, उन्होंने कलमे तौहीद के माने में इन्हिराफ किया है, उसके माने को बदल दिया और ये साबित कर दिया कि यहाँ हाकिम मुराद है। अगर हम इसको हाकिम मुराद ले लेते हैं कलमे तौहीद के अंदर इलाह के माने को, तो फिर इबादत और बंदगी का क्या दर्जा रह जाएगा, तौहीद उलूहियत का क्या माना और मफहूम रह जाएगा। ये लोग इसीलिए तरजीह हाकिमियत को देते हैं, हुकूमत और इक्तिदार को ये लोग तरजीह देते हैं कि हमारी सारी कोशिश हाकिमियत के लिए होनी चाहिए, हुकूमत के लिए होनी चाहिए, इक्तिदार के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए ये कहते हैं कि तमाम अंबिया को भेजा गया था हुकूमत के लिए, सरबराही के लिए, मुल्क की सरबराही के लिए, कौम की और दुनिया की सरबराही के लिए। हालांकि ये 100% गलत है। इन्होंने इन्हिराफ किया है, इन्होंने मुसलमानों को भटकाया है, उनका जो असल मकसद था उस राह से गुमराह कर दिया, क्योंकि अंबिया का मकसद ये बिल्कुल नहीं था हुकूमत कायम करना, कौमों की सरबराही करना। अल्लाह ताला ने उन्हें जो पैगाम दिया था वो तौहीद का पैगाम था, अपनी बंदगी और इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने रसूलों को भेजा है हर बस्ती के अंदर, हर कौम के अंदर, ताकि वो जाके बतलाएं कि सिर्फ मेरी इबादत करो और तागूत के साथ कुफ्र करो, यानी गैरुल्लाह का इनकार करो। ये रसूलों की बेसत का मकसद है। क़ाला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नबी ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा और किसी की इबादत ना करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तमाम अंबिया का यही पैगाम है, हजरत आदम से लेकर हजरत नूह से लेकर के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने तौहीद की दावत दी है, इबादत की दावत दी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। पहले लोग एक थे, एक कौम थे, लेकिन बाद में जब लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ, लोग तौहीद और फितरत से भटकने लगे, तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी देने वाले और जहन्नम से डराने वालों को भेजा, यानी अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिन्हें शिर्क से रोकने के लिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने के लिए भेजा गया। और आपकी कौम वो पहली कौम है जिसके अंदर शिर्क आया। चुनांचे जब जब उम्मत भटकी है, कौम भटकी है, ये इंसानियत राह हक से भटकी है, अल्लाह की इबादत से भटकी है, तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान रसूलों को भेजा। उनका मकसद ये था कि वो लोगों को शिर्क और बुत परस्ती से निकाल कर तौहीद और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ लाएं, अल्लाह की बंदगी की तरफ लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात को इसीलिए पैदा किया है कि उसकी बंदगी की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह बुत परस्ती और शिर्क के दरमियान पैदा हुए। पूरी कौम, पूरी हुकूमत और पूरा मुल्क शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला था। आपका घराना बुत परस्ती में मुब्तला था, बुतों को पूजता था
आपने उनको दावत दी, यही दावत है कि बुत को छोड़ दो, बुत बनाना और बुत पूजना ये सब छोड़ दो, ये शिर्क को छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उस रहमान की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया और सबको पैदा किया। सब ने यही दावत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, उनकी नस्ल में कितने अंबिया और रसूल पैदा हुए, उन्होंने उनकी जिंदगी का मुताला कीजिए, कहाँ पे उन्होंने हुकूमत कायम की है। अगर अल्लाह ने उन्हें इसीलिए भेजा होता तो सबसे पहले वो हुकूमत कायम करते। अल्लाह के रसूल की जिंदगी, जो आखिरी नबी, हमारे और सबके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के अंदर 13 साल वो इसी की दावत देते रहे, शिर्क से रोकते रहे, बुत परस्ती से रोकते रहे और तौहीद की दावत देते रहे। आपने फरमाया मक्का वालों को इकट्ठा करके, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए कलिमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। अगर आपका मकसद होता, बेसत का मकसद आपको अल्लाह ताला ने भेजा होता तो हुकूमत कायम करने के लिए, इक़्तिदार के लिए, सरबराही के लिए, तो मक्का में आपको दिया जा रहा था। हुकूमत और सरबराही आपको अता की जा रही थी कि ये सब लफड़ा छोड़ दे, किसी को मत रोके, कोई बुत पूजा करे करने दे, कोई शिरक करे करने दे, कोई एक अल्लाह को मानने दे। आपको अगर हुकूमत चाहिए, आपको अगर हाकिम बनना है तो हम आपको हुकूमत और रियासत देते, हवाले करते, अल्लाह के रसूल मान लेते। लेकिन क्या आपने ऐसा किया? आपने समझौता किया मक्का वालों से, कुरैश वालों की बात को क्या आपने माना? कभी नहीं। आपने कहा जो मेरा मिशन है, अल्लाह ने मुझे जो पैगाम दे करके भेजा है, जिस दीन की तबलीग के लिए भेजा है, मैं उसी पे लगा रहूंगा। और वो क्या है? अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, तौहीद की तरफ बुलाना। तौहीद किसे कहते हैं? नहीं, सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए बुलाना और गैरुल्लाह की बंदगी से रोकना, उस पर नकीर करना, उस पर कदगन लगाना, उसे मना करना, उसे खत्म करना, ये है तौहीद। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी इसी में लगा दी, चाहे वो मक्का की जिंदगी हो या मदीना की जिंदगी हो। 23 साल आप यही करते रहे। आप सहाबे किराम को भी जब भेजते थे तो ये बोल करके भेजते थे, आप फलां बस्ती में जा रहे हो, वहां पे शिरक करने वाले रहते हैं, वहां पे बुत परस्त लोग रहते हैं, वहां पे अहले किताब रहते हैं, उनके यहाँ शिरक पाया जाता है। सबसे पहले उन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देना। इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताबी फल्यकुन अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको सबसे पहले तौहीद की दावत देना, तौहीद मानने के बाद उन्हें दीन के दीगर अहकाम बतलाना। अगर वो तौहीद को कबूल कर लेते हैं, सिर्फ अल्लाह की बंदगी को मान लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें बतलाना अन्नल्लाह इफ्तरज़ा अलैहिम खम्स सलावातिन फिल यौमि वल लैला, कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। तौहीद कबूल करने के बाद, शिरक और बुत परस्ती से तौबा करने के बाद, अल्लाह की बंदगी का इकरार करने के बाद उन्हें नमाज की तरफ बुलाना, और जब उसको भी मान ले तो उन्हें ज़कात की तरफ बुलाना कि अल्लाह ताला ने साल में एक बार ज़कात को, रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज किया है और ज़कात को फ़र्ज किया है, और इसी तरह से हज को फ़र्ज किया है। ये जो इस्लाम के अरकान हैं, आप देखें इस हदीस के अंदर कि सबसे पहले तौहीद को अहमियत है कि तौहीद की दावत देनी है। सबसे पहले अंबिया की ये दावत रही है, उसके बाद दीन के जो दीगर अहकाम है, जो दीगर फराइज हैं, उनकी तरफ बुलाना है, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, या और दीगर दीन के जो फराइज और अहकामात हैं, उनकी तरफ दावत देना है। लेकिन आप इन लोगों के यहाँ देखेंगे, ये लोग लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का दर्जा रखती है, असल जो है हुकूमत कायम करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, लिटरेचर के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, तकरीरों और तहरीरों के जरिए से। नौजवान उनकी बातों में आकर के जज्बाती हो रहे हैं और अपनी कुव्वत खत्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी फिक्र, एनर्जी सब खत्म कर रहे हैं, अपना अकीदा और मनहज सब बर्बाद कर रहे हैं इनके पीछे। क्यों? इसलिए कि ये उम्मत जो है, इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बर्पा किया है दावत के लिए, दावत दीन के लिए, तौहीद के लिए। ये पूरी कौम, ये पूरी उम्मत अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने के लिए बर्पा की गई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतर उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें बर्पा किया है। क्यों? क्योंकि तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मारूफ, सबसे बड़ा मारूफ तौहीद की तरफ दावत देना। मारूफ की तरफ बुलाते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो, खैर की तरफ बुलाते हो। सबसे बड़ा खैर और सबसे बड़ा मारूफ, सबसे बड़ी भलाई जो है वो तौहीद की तरफ दावत देना। तुम लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते हो, उन्हें तुम मुनकर से रोकते हो। सबसे बड़ा मुनकर शिर्क है, शिर्क से रोकते हो, तौहीद की तरफ बुलाते हो। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें बर्पा किया, आखिरी उम्मत बना के भेजा है। ये तुम्हारा फरीजा है, ये तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा काम है ये कि लोगों को तौहीद की तरफ बुलाओ, शिर्क से रोको, बुत परस्ती से रोको। ये पूरी उम्मत का काम है। लेकिन उम्मत को लगा दिया गया हुकूमत के लिए। कोशिश करो, कौम की सरबराही के लिए आए हो, कोशिश करो। जो असल मिशन उसे भटका दिया गया, दावत का काम, जो दावत तौहीद है, शिर्क से उम्मत को रोकना है, बुराइयों से रोकना है, बिदआत और खुराफात से रोकना है। कि अगर इंसान के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद भी, तौहीद कबूल करने के बाद भी अगर ये शिर्क पाया गया तो फिर उसका कोई अमल कबूल ही नहीं होगा। आप ये अहमियत का अंदाजा तौहीद का लगाइए कि अगर हम तौहीद को कबूल करने के बाद, कलिमा पढ़ने के बाद, अगर हम उसके तकाजे को पूरा नहीं करते हैं कि हम उसको जानें, उससे सीखें, उसका माना और मफहूम समझें कि उसका माना हकीकी क्या होता है, अगर हमें उसका माना ही नहीं मालूम है कि इसका हकीकी माना क्या होता है, फिर उस पर अमल कैसे करेंगे? तो इसका माना और इसकी अहमियत और इसकी अजमत को समझना होगा कि इस कलमे तौहीद की अजमत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये कलमे तौहीद क़यामत के दिन यही इंसान के लिए नजात का जरिया बनेगी। आप बिताकतुल हदीस पढ़े, जिसके अंदर आता है कि एक इंसान के पास कलमे तौहीद के अलावा कुछ होगा ही नहीं। उसी कलमे तौहीद की बुनियाद पर उसको अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो इसको जाय नहीं कर सकते हैं। अगर इसको जाय कर देंगे तो एक मोमिन की जिंदगी में कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए किया है। वहां भी आप देखेंगे तौहीद मुज़मर है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को, जिन्नातों को पैदा किया है महज अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इसका मतलब तौहीद है। यही तौहीद उलूहियत है, यही तौहीद उबूदियत है, यानी खालिस अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की इताअत और बंदगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा किया है। अगर हम अपने इस मकसद हकीकी को भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम दूसरे मकासिद में लग जाएंगे, दूसरे दुनियावी मकासिद में लग जाएंगे, इक्तिदार और हुकूमत की और इस तरीके से दूसरे मकासिद में लग जाएंगे। और भटकाने वाले बहुत हैं, हमारे सामने भटकाने वाले बहुत हैं। आज के दौर में आप तौहीद की तरफ दावत दीजिए, लोगों को शिर्क से और बिदआत से मना कीजिए और दीगर बदअकीदगियों से मना कीजिए और बतलाइए कि ये सहाबा का मनाज नहीं है, सहाबा ने अमल नहीं किया था इस तरह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से नहीं बतलाया था। आप पर लोग जो है हमला करना शुरू कर देंगे, आपके खिलाफ आपके भाई बहन सब हो जाएंगे, आपके खानदान वाले हो जाएंगे, आपकी जमात वाले हो जाएंगे, दूसरे लोगों की दूर की बात है। तो आज के दौर में भी तौहीद की तरफ दावत देना, तौहीद वही तौहीद जिसको सहाबे किराम ने जिसकी तरफ दावत दी थी और तबे ताबईन ने और दीगर अइम्मा और मुहद्दिसीन ने जिसकी तरफ दावत दी थी। तो तौहीद को हमें समझना है वैसे ही जैसे मनहाजे सहाबा और मनहाजे सलफ ने, मनहाजे सलफ की रोशनी में कुरूने ऊला के लोगों ने समझा था। जब तक हम तौहीद को सही से नहीं समझेंगे और उसके तकाजों को नहीं जानेंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसी मकसद से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है कि हम उसकी इबादत करें। इस दुनिया के अंदर जो कि चंद रोजा है, यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया है हमेशा हमेश के लिए। ये दारुल इब्तिला है, आजमाइश की जगह है। तो जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है उसकी बंदगी में लगाना है, उसकी इताअत में लगाना है,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ تو یہ توحید کے تقاضوں میں شامل ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دے، توحید کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دے۔ اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے اور ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے اور صرف اسی کی اطاعت کریں گے، تو ہماری زندگی میں اس کا اثر دکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم توحید پر قائم رہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک طرف توحید کا اقرار کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں قرآن کے اندر فرمایا ہے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ تو کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ اس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ہم اسے نافذ کریں، ہم دوسروں کے چوکٹ پہ نہ جائیں، کسی کے در پر نہ جا کر کے اسے پکاریں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ ہر چیز میں جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنے خرافات ہیں، جتنے معاصی اور اخلاقی جرائم ہیں ان سے دور رہیں۔ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے انہیں بجا لائیں اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان سے ہم دور رہیں۔ ایسے ہی اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہیں اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں۔ عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت کا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی دعوت ہم دیں۔ تو دعوت بھی ایک اہم فریضہ ہے کہ اس کو ہم انجام دیں۔ توحید کے تقاضوں میں دعوت دین ایک اہم عنصر ہے جس کی طرف دعوت دینے کا اس امت کو حکم ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ یہ امت جسے ہم نے برپا کیا ہے اس کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو معروف کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے۔ تو راہ نجات اسی میں ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھ کر کے اسے جان کر کے اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد خود بیٹھے نہ رہیں بلکہ اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے اور اس کے جو مخالف چیزیں ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں، یہ کیا ہیں، ہم توحید پر عمل کر رہے ہیں، شرک سے اجتناب کر رہے ہیں، تو ایسے ہی دوسروں کو بھی توحید کی طرف بلائیں، اس کی اہمیت کو سمجھائیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھائیں اور اسے شرک سے روکیں، اسے بت پرستی سے روکیں اور اسے دیگر بدعات اور خرافات سے روکیں، اسے دیگر بدعقیدگی اور انحرافات سے روکیں۔ اسی طرح سے اس کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ توحید کی دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، اسے ہم جھیلیں، اسے برداشت کریں، اسے صبر کریں۔ ایسا نہیں کہ جذباتی ہو کر، بے قابو ہو کر کے ہم ٹکرا جائیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر لیں۔ ایسا نہیں، رسولوں کے طریقوں سے، ان کے مناہج سے، ان کی زندگی سے، سلف کے طریقوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کے میدان میں کیسے صبر سے کام لیا اور کیسے حکمت سے کام لیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اس راہ میں حکمت اپنانا ہے، حکمت کے ذریعے سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جو دوسرے جو راستے ہیں ان کی طرف مت جاؤ جو تمہیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیں۔ جو صراط مستقیم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد کے اندر جمع کیا اور پریکٹیکل طور پر اس کو سمجھایا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اسی راہ پر ہمیں چلنا ہے اور یہی راستہ جنت تک لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لکیریں دائیں طرف کھینچی اور کچھ لکیریں بائیں طرف، اور فرمایا کہ ان راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وخطوطا عن شمالہ وقال علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ۔ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ان راستوں سے بچنا ہے۔ جو توحید کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے، اور یہ راستہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ملے گا جب ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، انہی کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم توحید کے اصل مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا موحد بنائے، شرک، بدعات، بدعقیدگی اور ہر طرح کے فکری انحرافات اور گمراہیوں اور ضلالتوں سے دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔